السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، رواہ البخاری۔ وفی روایت وسکنوا ولا تنفروا۔ محترم حضرات، اس وقت ہم اور آپ انتہائی آزمائشی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ آئے دن اموات کا سلسلہ جاری ہے اور ہر طرف لوگوں میں ایک ڈر خوف کا ماحول ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں لوگ بیمار کم ہیں، خوف زدہ زیادہ ہے، ڈر خوف کا زیادہ ماحول ہے۔ خاص طور پر لوگ ڈر خوف کا ماحول اور زیادہ بنا رہے ہیں۔ عام طور پر فلاں جگہ اتنے کیس آئے، اتنی موت ہوئی، واٹس ایپ گروپ میں لوگ مختلف خبریں یہاں وہاں کی بھیجتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید خوف کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے ان حالات میں خاص طور پر کہ ہم لوگوں کو ہمت دلائیں اور ڈر اور خوف کا ماحول نہ بنائیں، لوگوں کو ہمت دلائیں اور ڈرائیں نہ۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں پر آسانی کرو، سختی مت کرو، لوگوں کو بشارت دو، نفرت مت دلاؤ، لوگوں کو سکون پہنچاؤ، مشکل میں مت ڈالو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، ترمذی کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں آپ نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ جب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے ہوئے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے، خیر و عافیت دریافت کرتے ہوئے، ہمت دلاتے ہوئے۔ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے، ملاقات کا یہ اسلامی ادب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی وفی روایت ولا رآنی الا ضحکا۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے کے لیے مجھے کبھی منع نہیں کیے، ہمیشہ مجھے آنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے، کبھی آپ سے میرا سامنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے، ہنستے، تو ہنستے مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی مریض یعودہ فقال له لا باس طہور انشاءاللہ۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کو ہمت دلاتے، اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرتے، کہتے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا۔ تو ایک بیمار انسان جو بیماری کی وجہ سے پریشانی میں، وہ خود گھبراہٹ میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسے وقت میں اگر اس کے سامنے ہم ڈر خوف کی باتیں کریں گے، گھبرائیں گے، اس کو گھبراہٹ میں ڈالیں گے تو اس کی بیماری اور پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ ہم لوگوں میں ڈر خوف کا ماحول نہ بنائیں بلکہ لوگوں کو ہمت دلائیں۔ اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہے، گھبراہٹ میں ہے، بیماری میں ہے، تو اس کو اور حوصلہ دیں، اس کو اطمینان دلائیں، تسلی کی باتیں اس کے سامنے ہم کریں۔ حضرت صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ایک مرتبہ نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جن کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، وہ اندر گئے۔
उतने में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, वो भी इजाज़त तलब किए, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त दी गई। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश गमज़दा बैठे हुए हैं, बड़ी फिक्र में बैठे हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ आपकी अज़वाज मुतहरात, आपकी बीवियाँ बैठी हुई थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा बैठे हैं, गमगीन में हैं, फिक्र में हैं, और आपकी बीवियाँ भी सब खामोश हैं, तो उन्होंने कहा लाअक़ूलन्न शय्यन उज़हिकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इस वक्त मैं एक ऐसी बात करूंगा जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट, आपकी परेशानी को मैं ख़त्म करूंगा और आपको हंसा के रहूंगा। किसी तरह से मैं हर मुमकिन तरीके से मैं आपको हंसाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका गम ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको मालूम हो कि अगर बिनते खारिजा, यानी वो अपनी बीवी के बारे में कह रहे थे, अगर बिनते खारिजा मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा नफ़क़ा यानी अखराजात का मुतालबा करे तो मैं उसकी गर्दन पकड़ करके मरोड़ दूंगा। ये सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। उसके बाद कहा कि देखो, ये मेरे इर्द गिर्द ये जो मेरी बीवियाँ बैठी हैं, ये मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात पूछ रही। फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ खड़े हुए और उनकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हफ्सा की तरफ बढ़े, उनकी गर्दन पकड़ के मरोड़ रहे और कह रहे हैं कि तुम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके वाजिबी अखराजात से पढ़ करके तुम उनसे अखराजात पूछती हो जो आपके पास देने की ताकत नहीं है। तो इस तरह से उनको तंबीह किया तो वो सब राज़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अब आज से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे जो आपके पास नहीं है, जो आपके ताकत और आपके बस में नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाक़या लंबा है, अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए आपने अलहदगी इख्तियार कर ली और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 और 29 ये 2 आयतें नाज़िल हुई। तो आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा फ़िक्रमंद बैठे हुए थे। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गमज़दा और फ़िक्रमंद देखा तो उन्होंने एक ऐसी बात कह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को ख़त्म किया और आपको हंसाने की कोशिश किया। ये एक मोमिनाना किरदार है, ये एक मोमिनों का तरीक़ा है। इन हालात में हम देख रहे हैं कि हर तरफ लोग सहमे हुए हैं, डर खौफ का माहौल है। ऐसे वक्त में अगर हम इधर उधर की खबरें बयान करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके लोगों के सामने जिक्र करके हम लोगों में डर खौफ का माहौल और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमें एहतराज़ करें। अगर हमारे दोस्तों में, साथियों में, पास पड़ोस में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार भी हो जाए, परेशानी में है, किसी तकलीफ़ में है, तो हम उसके पास हाजिर हों, उसको अच्छे अंदाज से उसकी नसीहत करें, उसको हिम्मत दिलाएं, उसके सामने तसल्ली की बातें करें, ताकि इन हालात में जबकि सारे लोग खौफज़दा हैं, मज़ीद खौफ की वजह से वो परेशान ना हो। राहत इंदौरी ने कहा था इन हालात में एक शेर है कि लोगों में मशहूर हो गई कि मैं बीमार था, लेकिन लोगों ने पूछ करके मुझे बीमार कर दिया। आज हालात ऐसी ही है कि लोग पूछ करके लोगों को बीमारी में डाल दे रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। इसलिए हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे और एक दूसरे का खैर के कामों में ताउन करने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।